Remember, the elements are not sequential, but they're going to overlap throughout the counseling process. Эти элементы, помните, они не как-то в определенном порядке, они наоборот переплетаются на протяжении всего процесса. So we begin with the issue of friendship. Поэтому мы начинаем с вопроса дружбы. What I have in view here is the importance of developing a relationship of trust with the counselee. Я здесь имею в виду важность развития дружеских отношений с душепопечением. So I want him to have confidence in me, and I want to secure his cooperation. Я хочу, чтобы он мне доверял, и чтобы он как-то готов был содействовать. Now, obviously, if you're counseling someone in the church that you serve, you already know this person. И, конечно, если вы душепопечаете человека, кого-то из церкви, то у вас уже есть эти отношения с ним. But counseling is going to mean that you are engaging in a relationship that will go deeper and more intimate than the relationship you have had before. Но именно контекст душепопечения означает, что вот эти отношения будут глубже, должны стать глубже, чем они были раньше. Because you're going to be asking this person to open up to you. Потому что вы будете просить этого человека открываться перед вами. To give you access to information and details in his life. Давать вам доступ к информации и подробностям его жизни. Things that you may not have known about him previously. К тому, чего вы могли раньше не знать о нем. And if he's going to be comfortable with letting you into his life, then he's got to see you as a friend. Если ему будет комфортно допустить вас в свою собственную жизнь, то он должен вас рассматривать как друга. He's got to see you as someone that he can entrust with his secrets. И он должен рассматривать вас как человека, которому можно доверить свои секреты. And even Christ, you recall, identifies sharing secrets as an expression of friendship. И даже Христос рассматривает деление секретами как признак дружбы. Remember, he says, I don't call you my servants, because a servant doesn't know what his master is doing. Он, помните, Иисус говорит, я не называю вас слугами, потому что слуга не знает, чего делает, что делает Господин. I call you my friends, because everything I have from the Father I have revealed to you. Я называю вас друзьями, потому что все, что я получил от Отца, я вам открыл. See, counseling is a frightening experience for most people. То есть, потому что душепопечение это достаточно такое, страшное испытание для многих. And counselees are sometimes afraid that you're going to be able to see through them. И иногда душепопечаемые боятся, что ты как-то их увидишь насквозь. And it's hard enough to have somebody probing your behavior. И достаточно, и так сложно, когда человек как-то тыкает разные вопросы твоего поведения. But having someone probe your heart can be very frightening. Но когда человек еще там в сердце тыкает, тогда еще страшнее бывает. And they're afraid to be exposed. И они боятся раскрытия. And they're wondering if you will still like them once you know about their deepest struggles. И они задаются вопросом, а я буду тебе больше нравиться, когда ты узнаешь про все мои грехи и проблемы. So developing a biblical friendship is essential. Поэтому развитие библейской дружбы это просто необходимо. Because it makes the counselee feel safe with being self-disclosing. Потому что это дает человеку, опекаемому чувствовать себя в безопасности, когда он будет открывать свои проблемы. Now I want to look at some of the elements of friendship and think about them. Я хочу сейчас думать о разных элементах дружбы. And we're going to illustrate them in the life of Christ and of the Apostle Paul. Я бы хотел их иллюстрировать из жизни Христа и из жизни апостола Павла. The first element is love. Первый элемент это любовь. 1 Corinthians chapter 13. 1 Коринфянам 13 глава. Verses 1 to 8 give us a description of love. С 1 по 8 стих дает нам описание любви. And I'm going to ask you to read. Let me find the verses here. Сейчас мы прочитаем. Вот эти.
Yes, 1 through 8, thank you. С 1 по 8. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а я любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Think about the first 3 verses. Вот задумайтесь над первыми 3 стихами. I can have the most biblical counseling model. У меня может быть самая библейская модель душепопечения. I can have the most clear insight and analysis of people. У меня может быть самое ясное понимание и понимание человека. But if I lack love, it will accomplish nothing. Но если у меня любви нет, то смысла этого никакого нет. То есть, that's what those first 3 verses are telling us. Вот об этом эти первые 3 стиха. However I endeavor to help people, if I don't have love, I will accomplish nothing. Неважно, как я буду стараться помочь людям, если у меня нет любви, я ничего не достигну. And then verses 4 through 8, we have a description of love. И потом с 4 по 8 у нас описание любви. Well, let's just look at those elements. Давайте мы посмотрим на это. The first is patience. Первое – это долготерпение. A relationship of friendship will be marked by patience. То есть отношения дружбы характеризуется терпением. Counseling precedes with little jumps forward and then stops, and it doesn't proceed in a regular path. То есть душепопечение не продвигается слишком линейно. Там, в общем, шажок вперед, потом 2 шага назад, потом шаг вперед, и так. Your consolees will be a lot like you and me. Ваши душепопекаемые будут сильно похожими на нас с вами. Sometimes we have profound insights into ourselves. Иногда у нас как-то просто очень ясные такие ослепительные, как-то откровение относительно себя. And other times we're as blind as a post. Иногда мы просто абсолютно слепые. They will make great strides sometimes, and then they will have missteps and they'll fail. Возможно, они сделают очень большие шаги вперед, и потом оступятся и снова как-то назад. Love is patient. И поэтому любовь долготерпит. Sometimes patience means simply letting the consolee tell their story. Иногда долготерпение это означает, что мы даем душепопекаемому рассказать собственную историю. Rather than hitting the fast forward button to get to the important parts. Вместо того, чтобы нажать на кнопку перемотать, чтобы дойти до важных частей. Often patience will be telling them the same things over and over without reminding them that I've told them this over and over. Иногда долготерпение проявляется в том, что мы говорим им одни и те же самые вещи снова и снова, без того, чтобы напоминать им, что я еще раз тебе говорю. It means patience even when they don't seem to be catching on to what I'm saying. Это долготерпение, даже тогда, когда, казалось бы, они не понимают, о чем я говорю. It means patience with the blind spots of the consolee. Это значит долготерпеть с этими слепыми точками душепопекаемого. Love is patient. Любовь долготерпит. Love is kind. Любовь милосердствует. Kindness means that you are open and self-disclosing to your consolees. Милосердие означает, что ты открыт и сам себя открываешь перед душепопекаемым. You cannot be harsh or demanding or demeaning. Ты не можешь вести себя жестко или требовательно, или как-то унижающе. And often entrance into a wounded person's life comes through
simple acts of kindness. И иногда вход в жизнь раненого человека, вот это осуществляется простыми действиями милосердия. So being unconditionally accepting of a person in spite of their flaws and failures. То есть надо как-то без всяких условий принимать человека, несмотря на все его недостатки. Third element here is humility. Третий элемент это смирение. Здесь здесь он не завидует, но он сказал, смирение. Your constantly has problems in his life. У душепопекаемого есть проблемы в жизни. That's why he's come for counseling. Поэтому он пришел на душепопечение. And hypocrisy and pride from you will discourage him from entrusting himself to you. И твое лицемерие, твое гордыня помешает ему как-то открыться перед тобой. Humility will enable you to acknowledge that you too are a sinner. Смирение поможет тебе признать, что ты сам грешный. And you too need to be helped by others. И что тебе самому надо помочь. Нужна помощь от других. He doesn't need to hear about your accomplishments Ему не надо слышать о твоих достижениях. or about the wise things you've done to be successful in your marriage. Или о тех, как-то просто мудрых вещах, которые вы сделали, ради успеха в браке. What he needs is to be brought to Christ Ему нужно прийти ко Христу. with biblical wisdom, Вот посредством библейской мудрости. by a fellow sinner who is amazed at God's grace. Вот с помощью согрешника, который удивлен Божьей благодатью. So humility will be necessary when your consolees do to you what they do to others. Вот, то есть, и смирение нужно будет тоже, когда вот душепопекаемый поступит так по отношению к тебе, как они поступают по отношению к другим. If you counsel someone who is a liar, he will lie to you. Если душепопекает человека, который врет, он и тебе будет врать. If he's an angry person, he will get angry with you. Если он гневливый человек, и он на тебя гневается. He'll throw temper fits. Он как-то будет закатывать истерики. If he's a gossip, he'll gossip against you. А если он сплетник, то и о тебе сплетничать будет. And humility will be necessary. Смирение очень сильно понадобится. Love is not easily angered. Любовь не раздражается. See, counseling holds many opportunities for anger. Вот в душепопечении куча возможностей для гнева. And for people to persist in conduct and behavior that is contrary to God's word is a cause for anger. И то, что люди упорствуют в грехе и в поведении, которое противно Божьему Слову, это, конечно, повод для гнева. And it's interesting, the statement here is not an absolute prohibition against anger. И здесь речь не идет о полном запрете на гнев. Is not easily angered. Здесь когда, то есть нелегко гневается. So we have, and really the question is, how does one distinguish between righteous anger and unrighteous anger? И вопрос в том, как различить праведный гнев и неправедный гнев. The righteous anger is not concerned with personal offense. То есть, праведный гнев не беспокоится о лишних обидах. In the Proverbs it says, a man's wisdom gives him patience. В притчах написано, что мудрость человека дает ему долготерпение. It is to his glory to overlook an offense. Слава человеку пропустить обиду. So, righteous anger is concerned with the fact that God's law has been ignored. Праведный гнев беспокоится о том, что Божий закон переступили. God's name has been dishonored. То есть Божье имя обесчестили. And in righteous anger, there's an appropriate expression of shock and alarm that God has been sinned against. И в праведном гневе есть такое правильное чувство как-то шока и расстройства, что против Бога согрешили. So when a counselor is confronted with brazen sin, indignation or anger toward that sin is appropriate. Поэтому, когда
душепопечитель сталкивается с бесстыдным грехом, конечно, правильно будет испытывать гнев. That's the anger we see in Jesus in John chapter 2. Это тот гнев, который мы видим во Христе во второй главе Иоанна. And he goes into the temple and he overthrows the money changers' tables. И он заходит в храм и там опрокидывает. And he says, "How do you turn my father's house into a market?" Он говорит, как вы смогли сделать дом моего отца рынком? It's appropriate to be angry when a man is having sex with his 8-year-old daughter. Это правильно, гневаться, когда человек занимается сексом со своей 8-летней дочкой. When an uncle makes a sexual use of his niece. Когда дядя пользуется своей племянницей сексуальным образом. If that's behavior that makes God angry, it ought to make me angry. Если такое поведение гневает Бога, то оно должно меня и меня гневать. And so there is such a thing as righteous anger. Есть такая вещь, как праведный гнев. But you will also be tempted in counseling to just sinful human anger. Но будет искушение, то есть попечение и тоже к обычному человеческому гневу. You may find yourself thinking, "How dare you speak to me that way?" Возможно, вы будете думать, как ты смеешь со мной это говорить? Who do you think you are calling me at 2 a.m. in the morning to ask a question you could have waited till tomorrow to ask? Ты вообще кто такой, что ты звонишь мне в 2 часа ночи, и вместо того, чтобы позвонить мне завтра утром об этом вопросе? The temptation is for sinful anger. Вот, есть искушение к греховному гневу. And that's really a temptation to make me the center of the universe. И, конечно, это искушение делает меня, что я хочу сделать себя центром Вселенной. Because I'm making it all about me. Потому что это все про меня. Remember how Samuel did that in 1 Samuel chapter 8. Помните, как Самуил это сделал в Первое царство, 8 главе? He felt rejected when the people asked for a prophet or for a king. Когда народ попросил царя, он чувствовал себя отверженным. And God had to remind him, Samuel, this is not about you. И Богу пришлось ему напомнить, Самуил, это вообще не про тебя. Don't make it about you. I'm the one that rejected. Ты не думаешь, что это все про тебя, это меня отвергли. So, avoiding the temptation to make myself the center of the universe. Поэтому надо избегать этого искушения, делать меня центром Вселенной. The next phrase here, love does not rejoice in evil, but rejoices in the truth. Следующая фраза, любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. As a counselor, we don't want to commiserate with our counselee. Как душепопечитель мы не хотим как-то соболезновать своему душепопекаемому. We want to be very thorough. We want to understand before we speak. Мы хотим очень четко понимать и увидеть все, пока перед тем, как начать говорить. But Ephesians 5 says it's shameful even to speak of what the disobedient do in secret. Но в Ефесянам 5 главе написано, что стыдно даже говорить о том, что делают в тайне грешники. And sometimes I've had to say to people, I don't even want to ask you this question, but I don't know any other way to help you. Иногда мне хочется говорить, слушай, я вообще не хочу задавать тебе этот вопрос, но не вижу другого пути. And sometimes in counseling, you'll be exposed to things that are so wicked and so perverse that they will be repulsive to you. Иногда в душепопечении вам откроют такие вещи, которые настолько злые, настолько извращенные, что вам это будет просто противно. Sometimes I found myself at the end of counseling just needing to pray and clear myself before God. Иногда бывало такое, что в конце душепопечения мне приходилось просто молиться и как-то очистить Бога. And cleanse my soul of the pollution of the sin that I've been exposed to. И очистить душу от той грязи, того греха, который я сейчас узнал. Love protects. Любовь покрывает.
Love does not expose the consolee. Любовь не раскрывает душепопекаемого. There may be times when sin comes to light that must be exposed. Бывает, что иногда, когда грех обнаруживается, который надо разоблачить. Sometimes others will have to know. Иногда приходится другим в этом узнать. But even in those circumstances, your consolee must feel like they are protected and they're dealt with fairly and with love. И даже в тех ситуациях душепопекаемый должен чувствовать, что с ним поступают справедливо, что он в безопасности. Love trusts. Любовь верит. Now, trust is a two-way street. И любовь это улица в двух направлениях. You want to encourage your consolees to trust you. Вы хотите, чтобы душепопекаемый доверяли тебе. And they must know that you're not going to just superficially expose their deepest secrets to other people. И они должны знать, что ты не собираешься сейчас открывать их самые глубокие секреты другим людям. But I was a couple of years ago, I was involved in a case where a counselor had promised to maintain confidence of a man. И пару лет назад я участвовал в деле, где душепопечитель обещал полный секрет держать какие-то там сокровенные у человека. Said to the counselor, "Promise me you will never tell anybody this." И человек сказал душепопечителю, обещай мне, что ты никогда никому не расскажешь. And the counselor promised that he would never tell anyone. И душепопечитель обещал, что никому не расскажет никогда. And then the man told him that he had been sexually abusing his daughter. И потом человек ему сказал, что он сексуально злоупотреблял своей дочерью. And this abuse went on, and the counselor felt like I can't tell anybody because I promised I wouldn't tell him. И это дело как-то продолжалось, это поведение продолжалось, и душепопечитель думал, что я же не могу никому рассказать. Whenever I'm counseling somebody and they say to me, promise me you won't tell anyone this. И когда я душепопекаю кого-то, и они просят меня, пожалуйста, никому не расскажи. I always stop them. Я всегда останавливаю их. And I say, please don't tell me anything that you don't trust me to deal with in an appropriate way. Я говорю ему, пожалуйста, не рассказывай мне ничего, о чем ты не доверяешь, что ты не доверяешь, что я с этим разберусь надлежащим, должным, хорошим образом. Because I will not promise to keep your secrets. Потому что я не буду обещать тебе, что я сохраню все в тайне. If you tell me something that others need to know, I will expose that. Если ты расскажешь мне то, что другим надо будет знать, я это открою. So if you don't trust me with the information, don't give it to me. Если ты не доверяешь с этой информацией, пожалуйста, не рассказывай мне. But it also means that we have to respond in ways that encourage them and engender trust from them toward us. Но мы должны тоже их ободрять и как-то вселять какую-то уверенность в нас, что нам можно доверять. We need to be completely honest and circumspect. Мы должны быть очень абсолютно честными, абсолютно осмотрительными. We need to be honest about our experience, our qualifications. Мы должны быть честными о своем опыте, о своей You need to follow through with your agenda. Надо как-то довести свой план до конца. You need to keep on schedule. Надо как-то держаться времени, да? Keep your promises. Надо сдержать обещания. Never talk to them about something or talk to others about the counseling without them knowing that you felt and you must do that. Никогда не общаться с другими об этом случае без того, чтобы они знали, что ты собираешься это делать. My brother Paul tells a story about counseling one night in Philadelphia. Мой брат Пол рассказывает о том, как он однажды вечером в Филадельфии кого-то
about 9 o'clock in the evening, it was his last counseling session that day. Было 9 часов вечера, последняя душепопечительская встреча в тот день. He had been counseling all day, Он весь день душепопекал. and it was the first time he had met with this woman who had come for counseling. И он первый раз встречался с этой женщиной, которая пришла. She was telling him her story, Она рассказывала ему свою историю. and he realized that he had fallen asleep. И он понял, что он заснул. And you know, when you doze off, you lose consciousness for a second, you don't know how long did I lose И consciousness. если ты как-то засыпаешь, то как-то, может быть, там ты отключаешься, и потом просыпаешься, и не понимаешь, насколько я уснул. Was it just for a second? Это на секунду всего. Or was I snoring? Или я храпел. And so he said to the lady, he said, I'm sorry, I think I dozed off there for a second. А он сказал женщине: извините, пожалуйста, мне кажется, я заснул там. He said, I'm not uninterested in your story and what you're telling me. Пожалуйста, не думайте, что мне не интересны подробности вашей истории. I've been counseling all day and I'm just tired. Я просто душепопекал весь день. So I'm going to go out and splash some water on my face and get a Coke and I'll come in and we'll continue. Я сейчас выйду, и я как-то умою лицо чуть-чуть, как-то, попью кока-колы и вернусь. So he went out and refreshed himself and came back in. They finished the counseling session. И он как-то, он вышел, как-то освежился, вернулся, и потом закончили встречу. The next week when she came back, На следующей неделе, когда она вернулась, she said to him, she said, I knew that you fell asleep last week. когда она вернулась на следующей неделе, она сказала: я знала, что вы уснули. And I thought to myself, if this man wakes up and pretends that he never fell asleep, I'm done. Если этот человек проснется и потом сделает вид, как будто он не уснул, все, я больше не вернусь. And I'll never come back. Я больше не приду к нему. But when you were honest with me, I felt like I can trust this man. Но когда вы честно со мной поступили, мне показалось, что я могу доверять этому человеку. It says, love never fails. Написано, что любовь никогда не перестает. Counseling requires persevering love. Любовь, душепопечение нуждается именно в упорной любви, в упорствующей любви. And of course, Christ is the model for that kind of love. И Христос является образцом такой любви. The second element of friendship is compassion toward people. И второй элемент дружбы – это сострадание к людям. And I'm going to ask, I'd like to read for us 2 Corinthians 1, 3 through 11. 2 Коринфянам, 1 глава, с 3 по 11 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли мы, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. При содействии вашей молитвы за нас, дабы дарованное нам ходатайство многих возблагодарили за нас. Well, we could ask ourselves of this passage, what qualifies me to be an agent of compassion? И можем задать вопрос этому отрывку, что меня квалифицирует быть агентом или агентом сострадания, скажем так. And of course the answer is, it is experiencing God's comfort
in the face of difficult circumstances. И, конечно, ответ это опыт получения, собственный опыт получения Божьего утешения в тяжелых обстоятельствах. The apostle despaired of life. Апостол отчаялся от жизни. And in such difficult circumstances, he found comfort from God. И в таких тяжелых ситуациях, обстоятельствах он нашел утешение от Бога. And now he's able to extend that comfort to the Christians in Corinth. И теперь он может этим утешением делиться с верующими в Коринфе. What's the nature of his comfort? Каково его утешение? You see, his comfort is not, I had it rough one time and I survived, so you can survive too. Утешение не в том, что однажды мне было очень тяжело, а я пережил, и вы тоже переживете. The comfort is God. Утешение – это Бог. It's the experience of God who comforts his children in the midst of distress. Это как раз опыт утешения, опыт того, как Бог утешает своих детей во время скорби. It's the comfort of knowing God's grace and power in that dark hour. Это утешение, которое идет от того, чтобы знать Божье утешение и помощь в тот Paul час. says, through Christ our comfort overflows. И Павел говорит, что Христом изобилует наше утешение. He had known God's comfort in great suffering in Ephesus. Он испытывал Божье утешение в великих страданиях в Эфесе. In fact, there are 17 references to suffering in those verses that Alec read to us. И как раз в этих стихах 17 упоминаний страданий. With the grace of God, hope in God, peace from God had sustained him. Но благодать Божья, милость Божья и надежда Бога как раз его поддерживали. And his experience of great suffering gave him tender compassion for others who suffer. И то, что он испытал великое страдание, дал ему великое сострадание по отношению к тем, кто сейчас страдает. And notice that in the passage of demonstrating his compassion, he is shockingly honest in his self-disclosure. И когда он проявляет это, говорит о своем сострадании, он просто в шокирующей степени откровенен о своих страданиях. He says, we were under pressure beyond our capacity to bear. Он говорит, мы отягчены были чрезмерно и сверх силы. We thought we were going to die. Так что не надеялись остаться живых. In our hearts we felt the sentence of death. В сердце мы чувствовали приговор смерти. We despaired even of life. Мы отчаялись даже жизни. Now, he's not describing himself as someone who continues in that doubt and despair. И он говорит, что я не такой человек, который продолжает ходить в таком отчаянии и разочаровании. The trauma he experienced has been resolved in the comfort he found from God. Как раз для него эта травма разрешилась в том утешении, которое он получил от Бога. But he is shockingly honest about the trial of his faith. Но его честность в рассказе об испытании веры, она просто шокирует. And he's honest about God's agenda. И он честно рассказывает о том, что Бог хочет в этом Because he свете. recognizes God's purpose was to turn him away from self-reliance. Потому что он понимает, что Божий замысел состоялся в том, чтобы отвернуть его от упования на самого себя. God's purpose was to make him rely on God. Замысел Божий в этом случае был, чтобы он уповал на Бога. And comfort is found in dependency on God, not on man. И утешение как раз заключалось в том, что он научился уповать на Бога и не на человека. And he says, I know Christ because the suffering, that experience, is a primary means of bringing the grace of Christ to you in your suffering. Okay. And so, knowing Christ in the midst of that experience is a means that God uses to help me bring comfort to you in your suffering. То есть то, что я познаю Христа среди таких страданий, это Божий способ
принести и вам утешение. We also show compassion by indignation when the people we serve have been sinned against. Также мы проявляем сострадание, когда мы проявляем возмущение вот тем, как поступили с людьми, которых мы душепопекаем. Remember in Mark chapter 10, there were children who were sinned against by people who wanted to keep them from Christ. В 10 главе Евангелия от Марка были дети, против которых согрешили тем, что не подпускали ко Христу. And Jesus showed compassion for those children by rebuking those who tried to keep the children away from Christ. И вот Иисус выражал свое сострадание тем, что Он обличал тех, кто не хотел пускать ко Христу детей. Third element of friendship is respect. И третий элемент дружбы – это уважение. And I'm going to ask you to read a couple of passages. To read first, we'll just read Titus. Titus 2, 1-8. Так, к Титу, Titus chapter 2, 1-8. к Титу 2 глава с 1 по 8. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались в пьянство, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечителями о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай, будь целомудренными, во всем показывай себе образец добрых дел, в учительстве, чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Notice that respect is shown in treating people in ways that are appropriate to their relationship. Вот, заметьте, что уважение проявляется тем, что относишься к людям сообразно с теми отношениями, с природой отношений, которые у вас есть с этим человеком. So in this passage you have younger men and older men. То есть в этом отрывке есть мужчины постарше, мужчины помоложе. Young women, older women. Вот, молодые женщины, женщины постарше. And all are treated in accordance with their age and with their gender. И со всеми надо как-то вести себя в соответствии с их полом, в соответствии с их возрастом. Respect also means that I don't see my counselee one-dimensionally. Вот, уважение означает, что я не рассматриваю своего душепопекаемого в одном измерении только. And my friendship with this person has got to be respectful. И моя дружба вот с этим человеком должна как-то проявлять уважение. And I think if we're asking ourselves the question, how can I view this person in a way that I never become superior in my attitude or manner with him? И надо задать вопрос, как я могу вот дружить с этим человеком так, чтобы никогда не выдавать себя за как-то превосходного над ним. And I think Galatians 6, 1 and 2 is a great help. Я думаю, что Галатам 6 глава, 1 стиха, это хорошо. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христа. He's caught in a trespass. Его поймали в согрешении. So this man is like you and me. Этот человек похож на нас с вами. He's very easily entrapped. Его очень легко поймать. He has weaknesses in his character. У него есть слабости в характере. Ways that he hasn't known the grace of the gospel as he should. Есть те области, где он просто не познал благодать Божию как должно. Ways that he has believed the lies instead of the truth. То, как он поверил ложи и вместо лжи вместо истины. And so he's easily caught by in a trespass. И поэтому легко его поймать в согрешении. So his pride and his compulsive self-love
have set him up to fall into sin. Ну, как раз его гордыня, его себялюбие, его как-то, ну, подготовили к тому, чтобы впасть в согрешение. What is your mission? А в чем ваша миссия? The mission here is restoration. Миссия здесь восстановление. To restore him. Чтобы его восстановить. You know, think about Jesus. Remember when he speaks to Peter before his death. Помните Иисуса, как он разговаривает с Петром перед смертью? He says, Peter, Satan has desired to sift you like wheat. Говорит, Петр, сатана желает тебя как-то просеять, как муку. But I have prayed for you. Но я помолился за тебя. And after you are restored, strengthen your brothers. И после того, как восстановишься, ты укрепи своих братьев. And remember how Jesus comes to Peter and he says, Peter, do you love me? И помните, как Иисус приходит к Петру и спрашивает: Петр, ты меня любишь? And he uses the word agape. И он использует слово агапе. And Peter says, you know that I love you. И Петр говорит: ты же знаешь, что я тебя люблю. He uses the word phileo. И использует глагол филео. Peter, do you love me? Agape. Петр, ты меня любишь? Агапе. Peter says, you know I love you. He uses the word phileo. Петр говорит: ну, ты знаешь, что я тебя люблю, использует слово филео. And finally, Jesus says, Peter, do you phileo me? Do you love me? И в конце Иисус говорит: Петр, ты филяйся меня, ты любишь? See, what is Jesus doing in this conversation? И что Иисус делает в этом разговоре? He's restoring Peter. Он восстанавливает Петра. Gently, humbly, graciously, he's restoring him. Мягко, смиренно, с благодатью он восстанавливает Петра. Now, Peter had said so boldly, Lord, I love you, and even if all others forsake you, I will never forsake И you. Петр сказал: я тебе не брошу, пусть все остальные бросят тебя, я не брошу. And if you think about it, Jesus' mission of restoration started even before Peter fell. Ну и видите, да, что вот миссия Иисуса восстановить Петра началась даже до того, как Петр совершил. I have prayed for you, Peter. Я помолился за тебя, Петр. After you're restored, restore yourself. После того, как тебя восстановят, после твоего восстановления укрепи других братьев твоих. And we restore in a manner that is gentle. И мы восстанавливаем мягко. That means friendship means gentle concern for the broken reed. И дружба означает такое как-то доброе, мягкое, как-то забота о сломанном камыше. When your goal is restoration, you're gentle with the people you're restoring. Когда цель заключается в восстановлении, тогда ты будешь вести себя мягко и по-доброму. And also humility. И тоже смирение. Respect is humble. Уважение, оно смиренное. The word humble is not used in this passage. Слово смирение, смиренный не используется в этом отрывке. But the idea of humility is here. Но идея смирения присутствует. It says, considering yourself, lest you also be tempted. То есть, написано здесь, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. What sin do your consolees sin that you know absolutely nothing about? Каким грехом согрешают ваши опекаемые, о котором вы ничего не знаете? We know that all temptation is common to man. Мы знаем, что все искушение общее для всех людей. We have been tempted in the same way that other people have been tempted. У нас были такие же искушения, по сути, как и у других. You've even sinned in some of the same ways that your consolees have sinned. Вы даже согрешили, где-то, в таких же, тем же, что и ваши душепопечения. We counsel with humility. И поэтому мы со смирением душепопечения. Respect means that I function as someone who's a servant in the counseling relationship. И смирение означает, что я работаю как слуга. One of the ways that I endeavor to show respect in counseling is to tell counselees what I'm doing and what they can expect from me. Иногда я проявляю уважение в контексте душепопечения тем, что я говорю
им заранее, что они будут делать и что они могут от меня ожидать. I also invite consolees to question me about what I'm doing and why I'm asking the questions I'm asking. Я тоже приглашаю опекаемых, чтобы вот задавать мне вопросы, что я делаю, почему я так делаю. Respect means honesty. Уважение означает честность перед людьми. What do these things look like in the ministry of the Lord Jesus Christ? Как мы такие подобные вещи видим в служении Иисуса Христа? How does Christ show himself to be an example of friendship for those he came to seek and to save? Как Иисус показывает себя другом тем людям, которых Он пришел? Remember Isaiah 9:6 says he is the wonderful counselor. Помните, в Исаии 9:6 написано, что Он чудный советник. He's the finest example of counseling ministry. Он самый лучший пример, советничества, He shows общения. care and compassion and true friendship for those who are in need. Он проявляет заботу и сострадание, истинную дружбу тем, о ком он заботится. Now I want to give you a number of passages which, in the interest of time, I will just have you write down or to take in your notes, and you can look at them more fully in your leisure. Я хочу сейчас дать вам несколько мест Писания, но я вам только ссылки назову, потому что времени мало, и вы потом посмотрите сами. Matthew 9:35 to 38. Матфея 9, 35, 38. Here we see Jesus with the crowds, and he is filled with compassion. Тут мы видим Иисуса с толпой, и как он сострадает. He sees them as shepherds or as sheep without a shepherd. Он их рассматривает как овец без пастыря. In Matthew 14:12 to 14. Матфея 12, 12, 14. Matthew 14, Матфея 14, 12, 14. Jesus is confronted with John's death, and he wants to withdraw to be alone, but the crowds pursue him. Иисус только узнал о смерти Иоанна, и он хочет как-то уйти, немножко побыть наедине, к нему все приходят, и он сострадает. And his response to the crowds is one of compassion. И его отклик на эти толпы, которые пришли к нему именно в этот момент, это сострадание. In Mark 10:21, Марка 10 глава, 21 стих. you have the rich young ruler who's proud and arrogant. Вот молодой правитель, который пришел, он такой гордый и надменный. He says, I've kept all these commands from my youth. И он говорит, с детства моего я все эти заповеди соблюдал. Yet Jesus loved this man. Но Иисус возлюбил этого человека. Luke 7:11 through 14. Лука 7 глава, 11 по 14 стих. When Jesus saw this widow bearing the body of her husband, his heart went out to her. Когда он увидел эту вдову, как она носит тело своего мужа, он чувствует к ней сострадание. In Luke 19:41 to 44, Лука 19 глава, 41 по 44 стих. Jesus weeps over Jerusalem. Иисус плачет над Иерусалимом. John 11:30 to 36. Иоанна 11, 11:30 to 36. 30-36. Jesus is full of compassion at the time of Lazarus' death. Иисус полон сострадания в тот момент смерти Лазаря. He enters into their grief. He weeps with them. Он входит в их горе, он вместе с ними плачет. And of course, it's really a reflection of what Hebrews 4:14 to 16 teach us. Это на самом деле просто лишь отражение того, чему нас учит Евреи 4, 14, 16. We have a high priest who's able to fully sympathize with us. У нас есть первосвященник, который полностью может нам это. He can identify with us in our weakness. Ему легко отождествлять себя с нами в слабости. He understands what it's like to live in bodies like our bodies. Он понимает, что такое жить в подобных нам нашим телам. He has faced our temptations. Он испытывал наши искушения. In Hebrews chapter 2,
Во 10 through 18, во второй главе Евреям от 10 по 18 we have Jesus who is made like his brothers in every way. мы видим, что Иисус сделан как подобно своим братьям во всем. He was robed in flesh. Он облечен в He плоть, took the form of a servant. он принял образ раба He was found in likeness as a man. и найден как человек. He was fully human, Он полностью был человеком, and he was made that way so that he might be a high priest in service to God for us. и он был сделан именно так, чтобы стать достойным первосвященником перед Богом. My point is this: Christ is a model for us. Я хочу сказать вот это. То есть Христос для нас модель. In his incarnation, he entered fully and completely into our world. В его воплощении он полностью вошел в нашу ситуацию в этом мире. And that's what we must do in counseling. И вот что нам надо делать в душепопечении. We enter into the world of the consolation. Мы входим полностью в мир, в котором обитает душепопечение. We become his friend. Мы становимся его другом. We embrace him fully. Мы его как-то обнимаем. And we say, I'm here as a man who loves you and cares for you. Мы говорим ему, я тут как человек, который должен тебя любить и заботиться о тебе. And I care because God has given me love for you. И мне не все равно, потому что Бог дал мне любовь к тебе. It's not just my job. Это не просто моя работа. I'm concerned with your needs. Мне интересуют ваши нужды. And I'm willing to do anything I can do to help you grow in grace. Я готов делать все, что необходимо, чтобы вы росли.